We thank our Honorable Chief Guest Sri Raja Bharadwaj for his enlightening speech. Now let's move on to our next song. The song Jayati Jayati Bharata Mata was composed and sung by the great Carnatic singer G.N. Balasubramaniam. It praises our Mother Earth of being friendly, compassionate and affectionate by spreading a web of auspiciousness through its virtues to those who bow to her. Let's hold on to our seats and enjoy this performance. Please give a round of applause to these children from 5th Jhelum, Ravi and Satluj. Jayati Jayati Bharata Mata Buddha Gita Jayati Jayati Bharata Mata Buddha Gita Nikhila Mata Vana Nirata Nata Jana Suhita Nikhila Mata Vana Nirata Nata Jana Suhita Jayati 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 Sakala Jiva Samata Sadhu Sadhu Vihita Sakala Jiva Samata Sadhu Sadhu Vihita Akhila Loka Pratita Paramananda Samudita Akhila Loka Pratita Paramananda Samudita Jayati Jayati Bharata Mata Buddha Gita Jayati Jayati Bharata Mata Buddha Gita Nikhila Mata Vana Nirata Nata Jana Suhita Nikhila Mata Vana Nirata Nata Jana Suhita Jayati 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 Aganita Gunashila Adidayana Bala Aganita Gunashila Adidayana Bala Prakatita Shubhajala Prakatita Prana Lola Prakatita Shubhajala Prakatita Prana Lola Jayati Jayati Bharata Mata Buddha Gita Jayati Jayati Bharata Mata Buddha Gita Nikhila Mata Vana Nirata Nata Jana Suhita Nikhila Mata Vana Nirata Nata Jana Suhita Jayati 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 Thank you, Jhelum, Ravi and Satluj, for your amazing song. Most people might have thought, why should I take the trouble to fight for freedom? Let me continue living my life despite being oppressed by the British. Even such people were aroused by listening to the song Sendamal Nadanum Podinile. This song talks about India's ancestral land filled with sculptures, rivers, riches and whatnot. It also tells us about India's famous poets and how they excelled in education. Now let's welcome students of class 4 Kosi to sing it for us. செந்தமிழ் நாடென்னும் போதினிலே இன்பத்தை வந்து பாயுது காதினிலே செந்தமிழ் நாடென்னும் போதினிலே இன்பத்தை வந்து பாயுது காதினிலே எங்கள் தந்தைய நாடென்ற பேச்சினிலே ஒரு சக்தி பிறக்குது மூச்சிலே எங்கள் தந்தைய நாடென்ற பேச்சினிலே ஒரு சக்தி பிறக்குது மூச்சினிலே காவேரி தென்பெண்ணை பாலாறு தமிழ் கண்டதோர் வைகை பொருளை நதி காவேரி தென்பெண்ணை பாலாறு
Wow, what a wonderful performance that was, Class 4 Kosi. Amazing. They really do require a huge round of applause. Now is the song Mata Parashakti. It is a song that explains how Parashakti is the source of all pure consciousness, power and primal substances of all that exists. Having this in mind, let's welcome Class 8 Indus and Chambal, who will be singing this divine song in praise of Mata Parashakti. பராசக்தி வையமெல்லாம் நீ நிறைந்தாய் மாதா பராசக்தி வையமெல்லாம் நீ நிறைந்தாய் மாதா பராசக்தி வையமெல்லாம் நீ நிறைந்தாய் மாதா பராசக்தி வையமெல்லாம் நீ நிறைந்தாய் ஆதாரம் உன்னையல்லால் ஆரமக்கு பாரினிலே ஆதாரம் உன்னையல்லால் ஆரமக்கு பாரினிலே ஏதாயினும் வழி நீ சொல்வாய மதுயிரே ஏதாயினும் வழி நீ சொல்வாய மதுயிரே வேதாவின் தாயே மிக பணிந்து வாழ்வோமே வேதாவின் தாயே மிக பணிந்து வாழ்வோமே மாதா பராசக்தி வையமெல்லாம் நீ நிறைந்தாய் மாதா பராசக்தி வையமெல்லாம் நீ நிறைந்தாய் வாணி கலை தெய்வம் மணிவாள் குதவிடுவாள் வாணி கலை தெய்வம் மணிவாள் குதவிடுவாள் அணிமுத்தை போலே அறிவு முத்து மாலையினால் அணிமுத்தை போலே அறிவு முத்து மாலையினால் காணுகின்ற காட்சியாய் காண்பதெல்லாம் காட்டுவதாய் காணுகின்ற காட்சியாய் காண்பதெல்லாம் காட்டுவதாய் மானுயர்ந்து நிற்பாள் மலரடியே சூழ்வோமே மானுயர்ந்து நிற்பாள் மலரடியே சூழ்வோமே மாதா பராசக்தி வையமெல்லாம் நீ நிறைந்தாய் ஆதாரம் உன்னையல்லால் ஆரமக்கு பாரினிலே ஏதாயினும் வழி நீ சொல்வாய மதுயிரே வேதாவின் தாயே மிக பணிந்து வாழ்வோமே மாதா பராசக்தி வையமெல்லாம் நீ நிறைந்தாய் மாதா பராசக்தி வையமெல்லாம் நீ நிறைந்தாய். உங்கள் அருமையான பாடல்களுக்கு மிகவும் நன்றி குழந்தைகளே. லக்குமி அம்மாளின் கருவில் தரித்து எட்டயபுரத்தில் உதித்த நெருப்புச் சூரியன் 5 வயதில் தாயினை இழந்து 14 வயதில் செல்லம்மாவை மணந்த உணர்ச்சி கவிஞன் 15 வயதில் தந்தையின் பிரிவு அத்தோடு வறுமை மற்றும் கடனுடன் நம் தேசிய கவி. எத்தனை எத்தனை ஏற்ற இறக்கங்கள் அத்தனை அத்தனை அனுபவங்கள். புதிர் நிறைந்த அவர் வாழ்க்கையை புரிந்து கொள்ள யாரும் இலர். சிறு வயதிலேயே பாடல்கள் பாடி பாரதி என்று பட்டம் பெற்ற ஆற்றல் மிகு குழந்தை அவன். சிறிது காலம் எட்டயபுர சமஸ்தான வேலை, பஞ்சம் பிழைக்க பாட்டி பாகீரதி அம்மாளுடன் காசிவாசம். வாழ்க்கை முழுவதும் வறுமையின் பிடியிலும் மடியிலும் தவழ்ந்தவன் நம் கவி. உடையில், தோற்றத்தில், சிந்தனையில், சமூக அக்கற்றையில், வாசிப்பில், நேசிப்பில், படிப்பில், ஆர்வத்தில், பிற மொழி புலமையில் என ஏற்றத்துக்கான மாற்றம் தந்தது காசிவாசம். மீண்டும் எட்டயபுர பூமிக்கே வருகை தந்தார். கவிதை செறிவும் சொல் வளமும் இதயத்திடமும் இலகும் மனமும் வள்ளல் குணமும் செழுமை தமிழும் கொண்ட தமிழ் மரவண்ணவன். கட்டுரை, சிறுகதை, மொழிபெயர்ப்பு, நாவல், கவிதை, இயக்கப்பணி, குடும்பம், வேலை 9 மொழிகளில் பேசவும் படிக்கவும் எழுதவும் புலமை. ஆஹா, எத்தனை பரிமாணங்களை பெற்ற பெருமகன்! மழை போல் செழிப்பாக, மலை போல் உயரிய கருத்துகளுடன் மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு செய்து மலைப்பை ஏற்படுத்தும் கவிக்கு சொந்தக்காரன். இப்பொழுது பாரதியாரின் வாழ்க்கையில் நடந்த சில தருணங்களை மந்தன் பள்ளி மாணவர்கள் நடிக்க வந்துள்ளனர். கரவொலியோடு அவர்களை அழைப்போம். தன்னலம் கருதா மனம் கொண்ட பாரதி பற்றிய ஒரு நிகழ்வை நாடகமாக நடத்த இருக்கிறார்கள் மந்தன் பள்ளி மாணவர்கள். கண்டு கலியுங்கள்.
என்ன பாரதியாரே, பொருணை நதியின் அழகிய மணல்வெளி உம்மை ஆழ்ந்த சிந்தனையில் ஆழ்த்திவிட்டதோ? ஆம் நண்பா, இயற்கையின் அழகே அழகுதானே. என்னிடம் 6 ரூபாய் இருக்கிறது. அதை விரைவில் 2000ஆக எப்படி மாற்றலாம் என்று சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். அருகில் ஓடுவதும் 6, உன் கையில் இருப்பதும் 6ஆ? 6 எப்படி 2000 ஆகும்? அதுவா, அமுதம் என்ற தமிழ் பத்திரிகையை தொடங்க இருக்கிறேன். அது மூலம் 6 2000 என்ன 20000 கூட ஆகும். பாருமோய் பாரும். என்ன வெயில், என்ன வெயில். வெயில்தான் வாட்டுகிறதென்றால் என் வறுமை அதை விட வாட்டுகிறது. வியாபாரமும் ஆகவில்லை. பழம் வாங்கலையோ பழம், பழம் வாங்கலையோ பழம். நான் வாழும் காலத்தில் ஒரு ஏழை தாய் வாடுவதா? ஆஹா, இவ்வளவு பழங்களா? இந்தாரும், சாப்பிடுமோய் சாப்பிடு. இந்தாமா 6 ரூபாய், வைத்துக்கொள்ளமா. ஐயா, இதற்கு 6 ரூபாயா? ஆம் தாயே, இக்கனிகளையும் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். இதை நீங்களும் சாப்பிடுங்கள், உங்கள் குழந்தைகளுக்கும் கொடுங்கள். நன்றி ஐயா. என்ன ஓய், 6 2000 ஆகும் 20000 ஆகும் என்றீர், என்ன ஆயிற்று? மனிதர் நோக மனிதர் பார்க்கும் வாழ்க்கை இனி உண்டோ? 20000 பிறகு பார்த்து கொள்ளலாம். தற்போது சில ஜீவன்களின் பசி நீங்கியதல்லவா, அதுவே போதும். பொது நலத்துடன் செயல்பட்டு தான் எழுப்பிய கற்பனை கோட்டையை தானே கழித்து கொண்ட மகாகவியின் வள்ளல் தன்மை பார்த்தீர்களா? மூட நம்பிக்கையால் முடங்கி கிடக்கும் மக்களை தட்டி எழுப்பும் விதமாக அடுத்து பாரதியின் வாழ்வில் நடந்த சம்பவத்தை காண்போம். கடற்கரை குளிரோ கொத்தி தின்னுகிறது, வயிறோ பசியால் காய்கிறது. பைசா கொடுத்து உதவுங்கள் சாமி. இந்தாரும் ஐயா, இந்த காசை வைத்துக் கொள்ளுங்கள். இந்தாப்பா வேட்டி. அடடா, இந்த வேட்டி கிழிந்துள்ளதே. கிழியாத நல்ல வேட்டியை நீ வைத்துக்கொள். அண்ணா அண்ணா, அந்த காலனாவை அம்மா கடலரசருக்கு போட்டுவிட்டு உன்னை குளித்து வா என்று தானே கூறினார். கடலரசர் உன் மீது கோபித்து கொள்ளப் போகிறார் பார். அச்சச்சோ, அதை மறந்து விட்டேனே. குழந்தாய், இதெல்லாம் அர்த்தமில்லாத வழக்கம் அம்மா. முன்காலங்களில் குளங்களில் குளிப்பவர்கள் காசுகளை குளத்தில் போட்டால் குளத்தை சுத்தம் செய்யும் கரையார்களுக்கு அந்த காசுகள் கிடைக்கும். அதை வைத்தவர்கள் பிழைப்பார்கள். இந்த காரணத்திற்காக நம் பெரியவர்கள் குளத்திற்கு செய்தார்கள். காரணமே இல்லாமல் நீ சமுத்திரத்திற்கு செய்கிறாயே. போனது போகட்டும். இதை போன்ற மூடப்பழக்கங்களை இனி நீ செய்யாதே. பாம்பாட்டிக்கு கொடுத்திருந்தால் அவரது பசி நீங்குமல்லவா? அடடே, இது எனக்கு தெரியவில்லையே. இனி இவ்வாறு நான் செய்ய மாட்டேன். மன்னியுங்கள். நன்றி மாமா. மூட பழக்கங்களை முடக்க முண்டாசு கவியின் அறிவுரைகள் முக்காலத்திற்கும் முத்தானது என்பதை அறிந்திருப்பீர்கள். வறுமையானது வதைத்தது பாம்பாட்டியை மட்டுமல்ல, அதை கண்ட நம் பாரதியையும் தான். எளியோருக்கு இறங்கும் எளியன் நம் பாரதி. தனக்கு மிஞ்சிதான் தானமும் தர்மமும் என்ற பழமொழி உண்டு. ஆனால் பிறர்க்கு கொடுத்த பின் தான் தனக்கு என வாழ்ந்தவர் பார்ப்போற்றும் புதுயுக கவிஞன் நம் பாரதி. அவரின் வள்ளல் தன்மையை விளக்க வருகிறது அடுத்த நிகழ்வு. கண்டு ரசியுங்கள். என்ன ரிக்ஷாக்காரரே, மிகவும் சோர்வாக காணப்படுகிறீர். என்ன ஆயிற்று? பிள்ளைப்பே நடக்கலங்க ஐயா. காலையிலேருந்து எந்த சவாரியும் இல்லை, வருமானமே வரல. அடப்பாவமே, இந்தாரும் என் சம்பள பணம் முழுவதையும் வைத்துக்கொள். அனைத்து பணமும் எனக்கா? தங்களுக்கு? பரவாயில்லை, பிறகு பார்த்து கொள்ளலாம். உழைத்த காசில் ஒரு காசு கூட பிறர்க்கு கொடுக்காத உலகமடா இது. இத்தகைய உலகத்தில் எப்படி வாழ்ந்திருக்கிறார் பாருங்கள் நம் பாரதி. இவரை போற்ற வேண்டாமா? செல்லம்மா, செல்லம்மா, வரும் வழியில் ரிக்ஷாக்காரனை பார்த்தேன். மிகவும் வறுமையில் வாடியிருந்தான். அதனால் என் சம்பள பணத்தை முழுவதையும் அவனிடமே தந்துவிட்டேன். ஓஹோ, நீர் என்ன செல்வச் செழிப்பில் இருக்கிறீரோ? குழந்தைகள் பசியால் வாடுகின்றன. நானோ பக்கத்து வீட்டிலிருந்து கடனாக நோய் வாங்கி வந்துள்ளேன். நீர் தானம் செய்கிறீரோ தானம். உம்மை வைத்து கொண்டு என்ன செய்வதென்றே தெரியவில்லை.
சரி சரி, தோட்டத்திற்கு சென்று காய்கனிகள் ஏதாவது கிடைக்கிறதா என பார்த்து வருகிறேன். சென்று வா. ஐயகோ, குருவிகள் பசியோடு இருக்கின்றனவே. நொய் இருக்கிறது. நொய்யை குருவிகளுக்கு போட்டு விடலாம். ஐயோ, என்ன செய்கிறீர்? சம்பள பணத்தை தான் கொடுத்து விட்டு வந்தீர். இப்போது கடனாக வாங்கி வைத்த நொய்யரிசியை கூடவா தானம் செய்வீர்? நாம் உண்டால் நம் 4 வயிறு மட்டும்தான் நிறையும். இங்கே பார், எத்தனை குருவிகளின் வயிறு நிறைகிறது என்று. காக்கை குருவிகள் எங்கள் ஜாதி, நீல் கடலும் மலையும் எங்கள் கூட்டம். நோக்கும் திசையெல்லாம் நாம் இன்றி வேறில்லை. நோக்க நோக்க களியாட்டம். இப்படி கவி பாடியே என் கவலைகளை நீக்கி வாயை அடைத்து விடுகிறீரே. இப்படிப்பட்ட நல்லுள்ளம் கொண்ட நல்லவரை பார்த்திருக்கிறீர்களா? நீடு துயில் நீக்க பாடி வந்த நிலா என்ற சிறப்பு பெயருக்கு இவர் உகந்தவர் தானே. தேடி சோறு நிதன் தின்று பல சின்னஞ்சிறு கதைகள் பேசி மனம் வாடி துன்பமிக உழன்று பிறர் வாட பல செயல்கள் செய்து நரை கூடி கிள பருவம் எய்தி கொடுங்கூற்றுக்கு இறையென பின் மாயும் பல வேடிக்கை மனிதர்களைப் போல நான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ? வீழேன் வீழேன் வீழேன். மண்ணை விட்டு மறைந்தாலும் நம் மனதை விட்டு மறையாத அமர கவி நம் பாரதியார். வந்தே மாதரம், வந்தே மாதரம், வந்தே மாதரம். Thank you, class 9 and 10, for staging some of the memorable moments of Bharatiyar's life. Moving on. As Indians, in case of foreigner invades, would you give up on your motherland or fight till you attain freedom? Would you be ready to die fighting for freedom than be a prisoner rest of your lives? These words encapsulate the essence of the upcoming play by class 9, 10 and 12. It gives us a glimpse of a freedom fighter that once embodied hope to the farmers of modern Andhra when they were forced to cough out taxes to the British. His name was Kanaganti Hanumantu. His powerful personality inspired many farmers to fight for their freedom and struggle for their rights. Without further ado, let us dive into his memorable story that inspires a new generation of Indians with the same spirit. Attention, attention, attention. This is a message from Rutherford Garu. Hereafter, the British Raj shall take care of the Palnadu forest lands, and all farmers who graze their cattle or collect wood from said lands are obligated to pay taxes to them. And if any of you fail to do so, your properties shall be seized and dire consequences shall follow. What? Our forests too? This is absurd. When will this encroachment stop? Quiet, you mongrels! The soil you step foot on this very moment, every inch of ground you taint with your dirty feet, even the farms you work on, all of them are owned by the British Raj. All of it. So why mustn't we ask you for taxes? Is that true? Do they really own everything? Yes. First our fodder, then our harvest, and now our lands. Silence! Enough chit-chat! What are you doing standing here looking all shocked? Off you go! There is no time to waste. Thank God. This was a day well spent. The crops have flourished this year, for the weather has been very kind. You're right. This certainly would be enough to feed our families. I see that the harvest has been successful. As the British Raj has been kind enough to allow you to do so, it is time to pay your taxes. But sir, just let us off this once. Our families would starve if our crops were to be taken. You farm on our lands, harvest the crops on our soil, and you have the audacity to ask for exemption? But these are our lands. Enough! The taxes must be paid. Take these bags away at once. What must we do now? They've taken our crops, our livelihood. They've left us to starve. That's right. They have ruined us. Ruined you? I think you're mistaken. You have ruined yourselves.
Ruined ourselves? Didn't you just see those Goras take away our crops? Even so, I still stand by what I said. Why did you bow down to those tyrants? Why did you let them walk over you? Did you not say it yourselves that this is your ancestral land? Have they toiled on the fields like you have? No. Did they suffer in the sun like you did? No. Do you want to see your family starve? No. Then why do you bow? Show them your strength. Show them that you will not comply. Fight, I say. Fight till your last breath for these lands you so treasure. A few months later, after the completion of the next harvest, the Britishers were back again demanding for tax payments. Hey, what are you doing? I take my time to come over here to collect your taxes and you're lazing about? Tell me, what kind of impression does that leave? Oi, out with your supplies. We don't like playing games. We don't have any supplies to give you. What? No supplies? Yes, we are out of supplies to spare. For giving it to you is a waste. We can use it far better than you. Insolence. No. Not insolence. It's just the truth. Who are you and why must we care? To you, I am but a nobody. But it is not who I am that matters. It is what I say. What are you implying? We aren't implying anything. We are telling you one thing. Leave. Leave with your inequitable and unreasonable rules. Leave with your rude and uncouth behavior. We do not want you here. We do not want you discourteously tainting our ancestral grounds. We refuse to give you anything at all. How dare you? Do you really think you can get away with this? You are but mere farmers. We have every right to take the supplies, you uncivilized swine. Uncivilized? Swines? Have you ever irrigated any land or planted a seed in your life? Ever harvested or trashed any field? Why would I pay you tax for what is mine? You all will regret this. Mark my words. After several scuffles between the tax collectors and the farmers, the enraged British decided to use brutal methods to force the farmers to concede to the draconian laws, hatching a plot to steal their cattle and capture them. You both don't seem to be in the highest of spirits. Are those dogs not coughing up their taxes? Our apologies, esteemed sir. The villagers have become adamant. A man named Hanumantu entered their midst, convincing them that they should not part with their supplies. Yes, he's a variable that we haven't accounted for. This is troubling. He could indeed mess up with our plans. But no matter, we shall deal with him like the way we dealt with the others. Drag him away and put a bullet through his skull. But sir, there are too many of them. Do we have any way to split them up? That's simple. Since they treasure their cattle so much, let's see what they will do when we snatch them away. Those Angrezis have gone too far. They have stolen our cattle. Do they think we are pushovers? Calm yourselves. Our companions have gone to retrieve them. They shall return at dusk. Remember, our Hanumantu is with them. I strongly suspect that something is fishy. What if it's a trap? Hey, being pessimistic will not help us. All we can do is pray that they return with the cattle safely. What was that sound? Came from the forest. But isn't that where our friends were headed? Out of our way, you barbarians! Let us show you what the British Raj does to the disobedient. So here stands the great Kaniganti Hanumantu. Tell me, where's your courage gone? Where is that witty tongue you use with such abandon? Or has your heroic personality escaped you? I still stand by my views. You Britishers are pests, a disease. You have no right to tax us. You do? Poor choice of words with someone shot in the leg. It seems you still need some discipline. Thirsty. Water, please. Water? He wants water? Fine. Since we're feeling particularly generous today, we don't mind fulfilling that wish. Give him some water. You scoundrels, you have no humanity left in you. The British shot Hanumantu 26 times and prevented the villagers from offering water to him.
He struggled to death for nearly 6 hours on the fateful day of 26th February 1920. And so the tale ends of a man who wasn't afraid to stand up for himself, a man who was fearless, courageous, and who perfectly embodies the word lion-hearted. आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है। नए भारत की नई कहानी अब आसमां को सुनाना है। Thank you, class 9, 10 and 12 for your realistic enactment of the struggles faced by the farmers during the British era. Dance is a form of expression that involves movement in a rhythmic way. Here's one, Parkulle Nalanadu, that conveys the rich, prosperous and divine nature of our country that is righteous towards women. Let's now invite class 9 and 10 onto the stage to see their patriotic performance. Takutari, takita, 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 takutari, takita, takita, takita. பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு, பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு, எங்கள் பாரத நாடு. இந்த பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு. ஞானத்திலே பரமோனத்திலே உயிர், மானத்திலே அன்னதானத்திலே. ஞானத்திலே பரமோனத்திலே உயிர், மானத்திலே அன்னதானத்திலே. கானத்திலே அமுதாக நிறைந்த கவிதையிலே உயர்நாடு. கானத்திலே அமுதாக நிறைந்த கவிதையிலே உயர்நாடு. இந்த ஆறுக்குள்ளே நல்ல நாடு. Ni sa 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 ni sa ga sa 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 ni sa ga sa 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 ni sa ni da ma 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 ma. Ni sa 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 ni sa ga sa 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 ni sa ga sa 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 ni sa ni da ma 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 ma. தீரத்திலே படை, வீரத்திலே நெஞ்சில், ஈரத்திலே உபகாரத்திலே. தீரத்திலே படை, வீரத்திலே நெஞ்சில், ஈரத்திலே உபகாரத்திலே. சாரத்திலே மிகு சாத்திரம் கண்டு தருவதிலே உயர்நாடு. சாரத்திலே மிகு சாத்திரம் கண்டு தருவதிலே உயர்நாடு. இந்த ஆறுக்குள்ளே நல்ல நாடு. ஆறுக்குள்ளே நல்ல நாடு, எங்கள் பாரத நாடு. இந்த ஆறுக்குள்ளே நல்ல நாடு. There were so many people involved in making this celebration successful. I request Geeta teacher onto the stage to propose the vote of thanks. Namaste again. I first will have to thank our Lord Ganesha. In our program, when we actually were structuring and planning, the first thing that we prayed was, Kunjo Aditya Bhagavan has to mellow down on the heat, Dina, because the last 4 days we have been having pretty hot days. And today should be a cloudy day was our prayer.
And to that extent, I think God has been really, really kind, and He has not given us that kind of a heat. This heat, I think, is bearable. Only now He started showing a bit of His power. So I first thank Lord Ganapati and Lord Aditya for mellowing down His heat. And the next thing, of course, I have to thank first I have to thank all these cuties. LKG, I didn't welcome you. Nariya LKG, UKG, first standard lam paakren. So special welcome. And I should thank those parents. Though they don't have siblings, I see a few children here who have come, which is very nice. And this is what I think Mr. Raja told, that you have to be part of all Desiya activities which are taking part. So you have brought them to this day. எனக்கு லீவு அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் லீவ் எடுக்காமல், அஃப்கோர்ஸ் whenever it comes along with the Monday, எங்களுக்கு ரொம்ப பயம். Because Friday, Saturday, Sunday, one day you take off and you can have a long trip. And to that extent, I'm first thankful to all the parents after the Lord, because you made it for this day and you brought the children. You had the mindset, yes, I should be part of this activity of thanking all the freedom fighters and bringing in that nationalistic feeling in us. So that I have to thank you. And of course, Mr. Raja sir, thank you so much for gracing this occasion. You're the right person to be here with us today, and thank you so much. And next is the teachers who have coordinated all these work, music teachers and dance and that's choreography and scripts. Sridhar wrote the script for drama, and he's done a good job. He's very particular. அவனோட வார்த்தை ஒரு அக்ஷரம் மாறக்கூடாது, நான் மாற்றினா கூட no teacher, this should be right ma. So I'm of course proud of him, as long as he doesn't take it to his head. So good Sridhar. And I thank 10th standard Pranav, there are several others actually who designed the invitation card. நான் வந்து choose பண்ணேன். All your invitation cards, a sample that you had supplied were very good. Thank you 10th boys who designed it, and கடைசியில் எடுத்தது பிரணவ் தான் நினைக்கிறேன். And of course Arnav and all, they sat with him until it came to a fruitful, a nice form. So thanks to children who made it, and thanks to INR support staff, without whom this occasion would not have been a success. We have almost come to the close of the function. And I thank Karunakaran and team. உங்களுக்கு ரொம்ப ஷார்ட் மேன் பவர்னு கேள்விப்பட்டேன். ஐ விஷ் யூ சக்ஸஸ், விஷ் யூ க்ரோத். பட் மந்தனுக்கு ஸ்பெஷலாக யூ ஹாவ் டு கீப் பர்ஃபார்மிங் வெல். தட் இஸ் மை ஹம்பிள் ரிக்வெஸ்ட். தேங்க்யூ பாலாஜி சார் அண்ட் டீம் ஃபார் யுவர் வீடியோகிராஃபி. அண்ட் தேங்க்ஸ் டு CB and Sons for their chairs. And thanks to my support team and physical education team who organized the entire event, the decoration part of it, especially 1 and 2, what you see there, those drawings of those colorings, they were all done by classes 1 and 2. LKG, UKG, they did a group work, so we are holding it. We will display it maybe sometime later. Yeah, so this is the almost the close of it. I had a few points. RJM teacher, thank you. Sir is watching. I was searching for you all this time. Sir is watching your WhatsApp, I understand. So thanks a lot. Thanks everybody. We thank you for staying till the end too. 20ஆம் நூற்றாண்டின் விடிவெள்ளி, புதுமை கவிஞர், தேசிய கவி, மகாகவி என பாராட்டப்பட்டவர் நம் பாரதியார். பாட்டுக்கொரு புலவனாய் திகழ்ந்த நம் பாரதியின் பாடல்கள் மக்களிடையே அதிகமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது தேசத்திற்கா அல்லது சமூகத்திற்கா என்று நம் மந்தன் பள்ளி மாணவர்கள் பட்டிமன்றம் மூலமாக கூற வருகிறார்கள். கேட்போம் அவர்கள் விவாதத்தை, அளிப்போம் கரவொலி அவர்களை ஊக்குவிக்க. தித்திக்கும் தேன் தமிழ் திக்கட்டும் பரவட்டும். முத்தமிழ் தாய்க்கு என் முதற்கண் வணக்கங்கள். அனைவருக்கும் இனிய விடுதலை திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள். 9, 10 மற்றும் 12ஆம் வகுப்பு மாணவ மாணவிகள் மகாகவி பாரதியாரின் கவிதைகளில் மிளர்வது சமூக பற்றா தேசப்பற்றா என்ற தலைப்பில் பேச வந்துள்ளனர். சமூக பற்று என்ற இந்த அணியும் சுதந்திரத்திற்கே என்று பாரதி கண்ட புதுமை பெண்களும் பேச வந்துள்ளனர். முதலில் சமூக பற்று என்று சிம்ம குரலில் என் அருமை தோழி மானஸ் பேச வருகிறாள்.
இங்கு கூடியிருக்கும் அனைவருக்கும் என் முதற்கண் வணக்கங்கள். தன் சக மனிதர்கள் மேல் அக்கறையின்றி தன்னை சுற்றி நிகழும் அவலங்களில் உழன்று அழிவை நோக்கி கொண்டிருந்த ஒரு சமூகத்தை தன் முறுக்கு மீசையின் மயிர்கற்றைகளால் பிடித்து நிறுத்தியவரே நம் முண்டாசு கவி. இச்சகத்தில் உள்ளோரும் எதிர்த்து நின்ற போதினும் அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சம் என்பதில்லையே என்று சமூக அவலங்களை எதிர்த்தவர் எழுப்பிய கர்ஜனை நூற்றாண்டு கடந்து இன்று வரை ஒலித்து கொண்டேதான் இருக்கிறது. நடுவர் அவர்களே, ஒரு கலைஞன் தன்னை சுற்றி நிகழும் நிகழ்வுகளை தன் படைப்புகளில் பிரதிபலிக்கும் போதுதான் முழுமையடைகிறான். இதற்கு நம் பாரதியை விட யாரை சான்றாக கூற முடியும்? ஒரு சிற்றூரில் பிறந்த அந்த அக்கினி குஞ்சன் எழுத்துக்களால் பற்ற வைத்த நெருப்பு பல தடைக்கற்களை சிதறடித்திருக்கிறது. அது மட்டுமல்ல நடுவர் அவர்களே, அவர் அந்த காலத்திலே பெண் ஒரு மாபெரும் சக்தி என்பதை நன்கு புரிந்திருந்தார். நிமிர்ந்த நன்னடை, நேர்கொண்ட பார்வையும், நிலத்தில் யாருக்கும் அஞ்சாத நெறிகளும், திமிர்ந்த ஞான செருக்கும் இருப்பதால் செம்மை மாதர் திரும்புவதில்லையாம் என்று உரக்க சொன்னார். நிலம் பார்த்து நடப்பதே நற்பெண்மை என்று நம்பிய அந்த காலத்தில் எத்தகைய புரட்சியான வரிகள் இவை! நீங்களே சிந்தித்து பாருங்கள். அவர் இதில் நிறுத்தி கொள்ளவில்லை. ஏட்டையும் பெண்கள் தொடுவது தீமை என்று எண்ணி இருந்தவர் மாய்ந்து விட்டார். வீட்டுக்குள்ளே பெண்ணை பூட்டி வைப்போம் என்ற விந்தை மனிதர் தலை கவிழ்ந்தார் என்று பெண்கள் தலை கவிழ்ந்தது போதும் அவர்களை பூட்டி வைக்கும் மனிதர்களை தலை கவிழ கூறுகிறார் முண்டாசு கவி. இதிலே உங்களுக்கு புரிந்திருக்கும் அவருக்கு சமூகத்தின் மீதான பற்று. இன்றும் பாரதியின் பங்களிப்பு சுதந்திர போராட்டத்தில் தான் என்று நம்பிக்கொண்டிருக்கும் என் எதிரணி நண்பர்களுக்கு நான் ஒன்று கூற விரும்புகிறேன். அந்த காலத்தில் ஆங்கிலேயரிடம் அடிமைப்பட்டிருந்தது ஒரு தலையாய பிரச்சனை. பாரதி செய்த சுதந்திர போராட்டம் என்பது இந்த சமூகத்தின் நலனிற்காகவே என்றுதான் நாம் கொள்ள வேண்டும். பாரதி வாழ்ந்த காலத்தில் நாட்டுக்கு தேவை அரசியல் சீர்திருத்தமா சமூக சீர்திருத்தமா என்ற ஒரு கேள்வி எழுந்தது. அதற்கு பாரதி சமூக சீர்திருத்தம் தான் தேவை என்றார். இப்படி பதில் கூறிய பாரதியின் வரிகளில் எப்படி சமூக பற்று மிளிராமல் இருக்க முடியும்? கடைசியாக ஒன்று கூறி என் உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன். சமூகத்தின் மீது தீரா காதல் கொண்டு தன் வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்த பாரதியின் வரிகளில் கண்டிப்பாக மிளிர்ந்தது சமூக பற்றுதான். என் பாட்டு திறத்தாலே இவ்வையகத்தை பாலித்திட வேண்டும் என்று பராசக்தியிடம் வேண்டிய பாரதியின் கனவுகள் மெய்ப்படட்டும். வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் நன்றி, வணக்கம். மிக அருமையாக பேசினாய் பானஸ்வினி. பாரதியார் பெண் விடுதலைக்கு போராடினார் ஒன்றன் கூற்று மிகச்சரியே. இப்பொழுது மானஸ்வினியின் கூற்றுகளுக்கு பதிலளிக்க வருகிறார் ஆற்றல் மிக்க கனிஷ்கா. இங்கு அமர்ந்துள்ள அனைவருக்கும் என் முதற்கண் வணக்கங்கள். மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியும் இந்த தேசத்தின் மீது அவர் கொண்டிருந்த உணர்வையும் பிரித்து சொல்ல முடியாது. நாட்டு மாந்தரெல்லாம் தம்போல் நரர்கள் என்று கருதார். ஆட்டு மந்தையாம் என்ற அரசர் உலகில் எண்ணிவிட்டார் என்ற பாஞ்சாலி சபத வரிகளில் கூட அவருடைய நாட்டுணர்வு நன்றாகவே வெளிப்பட்டுள்ளது. நடுவர் அவர்களே, 11ஆம் வயதில் பாரதி என்ற பட்டம் பெற்ற மகாகவி முதலில் 3 பாடல்களில் நாட்டு வணக்கம் செய்தார் என்பதை நீங்கள் அறிந்ததுதானே? அவற்றுள் ஒன்றே வந்தே மாதரம். வந்தே மாதரம் என்றால் தாயை வணங்குகிறேன் என்ற பொருளாகும். அதுவும் இந்திய பூமி தாயை வணங்குகிறேன் என்ற பொருள் கொண்டது. இதிலிருந்து இவருடைய நாட்டுணர்வை நன்றாகவே அறியலாம் அல்லவா? எதிரணியிலிருந்து மானஸ்வினி யாருக்காக பேசுகிறார் என்றே எனக்கு புரியவில்லை. அவர் அச்சமில்லை என்று ஆரம்பித்த பாடலிலிருந்து அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சம் என்பதில்லையே, உச்சி மீது வானிடிந்து வீழுகின்ற போதிலும் அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சம் என்பதில்லையே என்ற வரிகள் இந்திய தேசத்து மக்களிடையே தேச பற்றையும் சுதந்திர தாகத்தையும் போராடுவதற்கு தைரியத்தையும் ஊட்டுவதற்காக எழுதிய பாடல். இதில் மிளர்வது சமூக பற்று என்று எப்படிதான் கூறுகிறார்களோ, இதுபோல பாரதியார் ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிராக எழுதிய வென்றி தருந்துனை நின்னருளன்றோ மெய்யடியோ மென்னும் வாடுதல் அன்றோ என்ற வரிகள் அவருடைய சுதந்திர பற்றை நன்றாகவே தெரிவிக்கிறது. இதுபோல தண்ணீர் விட்டோ வளர்த்தோம் சர்வேசா இப்பயிரை கண்ணீரால் காத்தோம் என்ற வரிகள் பாரதியாரிடம் அதிகம் விழுந்தது சுதந்திர பற்று என்று நன்றாகவே தெரிவிக்கிறது. நான் இதுவரை என் உரையில் கூறிய அனைத்து பாடல்களும் இதுபோல பாரதியார் எழுதிய பெரும்பான்மையான கவிதைகளிலிருந்து அவர் கவிதைகளில் அதிகம் விளைவது சுதந்திர பற்று என்று நான் உறுதியாக கூறுகிறேன். எனக்கு வாய்ப்பளித்த அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் என் உரையை அமைதியாக கேட்ட அனைவருக்கும் நன்றி, வணக்கம். அமைதியாக பேசினாலும் அற்புதமாக பேசியுள்ளாய் கனிஷ்கா. இப்பொழுது வீரநடை போட்டு விவேகத்துடன் வருகிறார் விபீஷன். வணக்கம்.
தமிழ், தமிழர் நலன், பெண் விடுதலை, தீண்டாமை போன்றவற்றுக்காக நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னதாகவே தன் கவிதையால் உரக்க குரல் கொடுத்தவர்தான் பாரதி. அவர் எழுதிய தலை சிறந்த படைப்புகள் ஒன்றே பெண்கள் விடுதலை கும்மி. இக்கவிதையில் வேதம் படைக்கவும் நீதிகள் செய்யவும் வேண்டி வந்தோம் என்று கும்மியடி, சாதம் படைக்கவும் செய்திடுவோம், தெய்வ சாதி படைக்கவும் செய்திடுவோம் என்று பாடி, விதிகளாகட்டும் அல்லது சட்டங்களாகட்டும் பெண்களால் எதையும் சாதிக்க முடியும் என்றும் ஒரு சாதாரண மனிதனை கூட ஒரு மேதாவியாக மாற்ற முடியும் என்று கூறி பெண்களின் மனபலத்தை புகழ்த்துகிறார் பாரதி. நடுவர் அவர்களே, சாதிகளை பற்றி பேசும்போது நீதி நெறி என்று பிறருக்கு உதவும் நேர்மையோர் மேலவர், கீழவர் மற்றோர், பொய் அகல தொழில் செய்தே பிறர் போற்றிட வாழ்பவர் மேலோர் என்று பாடி சாதியால் ஒருவனை மேலோர் கீழோர் என்று கருத முடியாது என்பது உணர்த்துகிறார். தோழர்களே, நாம் அனைவருக்கும் தெரிந்த ஒரு அற்புதமான பாட்டு தான் பாப்பா பாட்டு. இப்பாட்டில் ஓடி விளையாடு பாப்பா, நீ ஓய்ந்திருக்கலாகாது பாப்பா, பொய் சொல்லக்கூடாது பாப்பா, என்றும் புறஞ்சொல்லலாகாது பாப்பா, பாதகம் செய்வரை கண்டால் நம் பயங்கொள்ளலாகாது பாப்பா, மோதி மிதித்து விடு பாப்பா, அவர் முகத்தில் உமிழ்ந்து விடு பாப்பா என்று ஐயா கூறியது போல் அவர் பாடி குழந்தைக்கு தேவையான நற்குணங்களை எடுத்து காட்டியுள்ளார். இதற்கு மேல் நான் என்ன சொல்வது நடுவர் அவர்களே? இவர் நான் எடுத்து காட்டிய சில பாடல் வரிகளே அவர் சமூகத்தின் மீது கொண்ட தாக்கத்தை உணர்த்துகிறது அல்லவா? இதன் மூலம் அனைவருக்கும் அவர் பாடல்களில் மிளர்ந்தது சமூக பற்று என்று தெரிந்திருக்கும். இது என் எதிரணியோர் நண்பர்களுக்கும் தெரிந்திருக்கும் என்று நம்பி இதை கேட்டுக்கொண்டோர் அனைவருக்கும் மற்றும் நமது நடுவர் அவர்களுக்கும் மற்றும் என் உயிர் மூச்சான என் தமிழுக்கும் என் நன்றிகளை கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். மிகச் சிறப்பான கருத்துக்களை கூறியுள்ளார் விபீஷன். இப்பொழுது எதிரணியின் வாய் சொல்வீராங்கனை ரிபி எப்படி விவாதிக்கப் போகிறாள் என்றும் பார்க்கலாம். இங்கு குழுமியிருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் என் முதற்கண் வணக்கம். தலைப்பிற்குள் நுழைகிறேன், தாருங்கள் தங்கள் காதுகளை, வாருங்கள் என் உரையோடு பயணிக்க. பாரதியின் பேனா என்னும் ஆயுதம் எழுதிய விடுதலை உணர்வு பாடல்கள் அறியாமை இருளில் மூழ்கி கிடந்த மக்கள் மனதில் ஏற்படுத்திய தாக்கம் அந்நாளில் ஆங்கிலேயரையே மிரளச் செய்தது. வந்தே மாத்தரம் என்போம், எங்கள் மாநில தாயை வணங்குதும் என்போம் என்று பாடி மக்கள் மனதில் சுதந்திர வேட்கை விதைத்தார் நம் கவி. மண்ணும் இமயமலை எங்கள் மலையே, மாநிலம் மீதிது போல் பிரிதில்லையே, இன்னொரு நீர்கங்கை யார் எங்களாரே, இங்கிதன் மாண்பிற்கது வேறே என்று இமயமலையை எங்கள் மலையை என்று இமயத்தை தன் இடுப்பில் முடிந்து கொள்கிறார் பாரதி. நடுவர் அவர்களே, சுதந்திரத்தை பற்றி சுதந்திரம் அடைவதற்கு முன்பே தனது சுதந்திர தாகத்தை தீர்ப்பதற்காக எங்கும் சுதந்திரம் என்பதே பேச்சு, நம் எல்லோரும் சமம் என்பது உறுதியாச்சு என்று உரக்க கூறினார். தாயின் மணிக்கொடி பாரீர், அதை தாழ்ந்து பணிந்து புகழ்ந்திட வாரீர், ஓங்கி வளர்ந்ததோர் கம்பம் அதன் உச்சியின் மேல் வந்தே மாத்தரம் என்று பாங்கின் எழுதி திகழும் செய்ய பட்டொளி வீசி பறந்தது பாரீர் என்று நம் தேசிய கொடி பற்றி பாரதியார் பாடியது என் எதிரணி நண்பர்கள் அறியவில்லை என நினைக்கிறேன். என்னதான் புதுமை பெண் என்ற பாடல் சமூக பற்றிற்காக இருந்தாலும் அதில் சில வரிகள், நானும் அச்சமும் நாய்கட்கு வேண்டுமாம், ஞான நல்லறம் வீர சுதந்திரம் பேணு நற்குடி பெண்ணின் குணங்களாம் என்று வீர சுதந்திரத்தை பேணுவதே ஒரு நல்ல பெண்ணின் குணம் என்கிறார். பார்த்தீர்களா? இதிலும் அவருடைய சுதந்திர பற்றுதான் வெளிப்படுத்துகிறது. தாயும் தாய்நாடும் ஒன்றென்று எண்ணிய பாரதி, பாரத போரெனில் எளிதோ வீரர் பார்த்தங்கை வில்லிடை ஒளிர்வாள், மாரதர் கோடி வந்தாலும் கணம் மாய்த்து குருதியில் திளைப்பாள் என்று பாரத தாய் வீரம் மட்டும் மிக்கவள் அல்ல, அழகும் குணமும் மிக்கவள் அவளே என்று கூறுகிறார். இவரின் கவிதைகளின் முன் ஆங்கிலேயரின் துப்பாக்கி முனைகள் செயலிழந்தன. ஞானத்திலே பரமோனத்திலே உயிர் மானத்திலே அன்னதானத்திலே என் உயர்ந்த நாடு என்று இந்தியாவை விவரித்தவரில் கண்டிப்பாக அதிகம் மிளிர்ந்தது சுதந்திர பற்று என்று கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். திருத்தமாகவும் தெளிவாகவும் பேசியுள்ளாய் ரிபி. பல மேற்கோள்கள் பயன்படுத்தி உன் கூற்றை அழகாக தெரிவித்தாய். இப்பொழுது காந்த குரல் கனாவை அழைக்கிறேன். இந்த விடுதலை திருநாளன்று இங்கு கூடியிருக்கும் அனைவருக்கும் என் மரியாதை கலந்த வணக்கங்கள். சமூகத்தின் உயர்ச்சிக்கு போராடிய பெரும் சிந்தனை காவியமாக திகழ்ந்த நம்பாரதி தனக்காக செய்த செயல்களை விட தன்னை சுற்றி இருக்கும் மக்களுக்காக செய்த சேவைகள் தான் அதிகம். இப்பொழுது உலகையே பிரித்து போர்க்களமாக்கும் சாதி மத வேறுபாட்டிற்கு தீர்வு மட்டும் அளிக்காமல் தீர்வாகவே வாழ்ந்து வந்தார் இவர். அது மட்டுமா, பாரதியை பற்றி நினைத்து பார்த்தாலே ஞாபகம் வருவது அவரது முறுக்கு மீசை.
அவரது முறுக்கு மீசைக்கும் ஒரு கதை உண்டு. அக்காலகட்டத்தில் எந்த பிராமணராவது இவ்வாறு மீசை வைத்து கண்டுள்ளோமா? இந்த வேறுபாட்டினை உடைப்பதற்காகவே தன் நண்பனைப் போல் டர்பனும் முறுக்கு மீசையும் அணிந்து கொண்டார். இவை அனைத்தும் அறிந்தும் அறியாதது போல் கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றனர் எதிரணி நண்பர்கள். ஜாதி மதங்களை பாரோம். உயர் ஜென்மம் இத்தேசத்தில் எய்தியராயினும் வேதியராயினும் ஒன்றே, அன்றி வேறு குலத்தினராயினும் ஒன்றே என்றும் வண்ணங்கள் வேற்றுமை பட்டால் அதில் மானுடர் வேற்றுமை இல்லை. எண்ணங்கள் செய்கைகள் எல்லாம் இங்கு யாவர்க்கும் ஒன்றெனல் காணீர் என்று தெள்ள தெளிவாக நாம் அனைவரும் இந்தியர்களே, நாம் அனைவரும் ஒன்றுதான், ஆணும் பெண்ணும் மட்டுமே இரண்டு சாதிகள் என்று நம்பி நமக்கு கூறிய கூற்றை எப்பொழுதோ பின்பற்றி இருந்தால் இப்பொழுது நாம் நதியில் மிதக்கும் இலையை போல் தள்ளாடி இருக்க மாட்டோமே. சாதிகள் இல்லை அடி பாப்பா என்று எல்லா வயதினருக்கும் புரிய வைத்த இவர் புரிந்தவர்களுக்கு ரௌத்திரம் பழகு என்று சினம் கொண்டு ஊக்கம் அளித்தார். தனி ஒருவனுக்கு உணவில்லை எனில் ஜகத்தினை அழித்திடுவோம் என்று மக்களுக்கு இனச்சண்டைகளை விட சாப்பாடு என்ற உணவு என்ற மிக முக்கியமான தேவைதான் முக்கியம் என்றாரே அவர். அது மட்டுமா நடுவரே, பாரதி விடுதலைக்காக போராடியதே தன்னை சுற்றி இருக்கும் சமூகத்தின் மக்களுக்காகத்தானே. அவருக்கு சமூகப்பற்று அதிகம் இல்லை எனில் ஏன் விடுதலைக்காக போராடும் பாட்டையும் தாண்டி சமூக ஒற்றுமை, சமூக முன்னேற்றம், சமூக பிரிவுகளை ஒழிப்பதற்காக படும் சுமையையும் ஏன் சுமந்திருக்க வேண்டும்? அவர் உண்மையிலேயே போராடியது மக்களின் முழுமையான விடுதலைக்காகத்தானே. இறுதியாக ஒன்று கூறி விடைபெறுகிறேன். ஒப்பில்லாத ஒரு சமுதாயத்தை ஒரு குறையும் இன்றி உயர்த்துவதற்காக இருந்த ஆசையை நாம் அனைவரும் அறிவோம். இந்த அணையா விளக்காக இருந்த அவரது ஆசையிலேயே எழுதிய பெரும்பான்மையான கவிதைகளில் மிளிர்ந்தது மிளிர்கிறது சமூகப்பற்றே என்று கூறி வாய்ப்பளித்த ஆசிரியர்களுக்கும் செவி கொடுத்த உங்களுக்கும் வாழ வைக்கும் தமிழுக்கும் என் நன்றியை கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். ஆஹா, அரங்கமே அதிரும்படி கர்ஜித்தாய் கணா. பாரதியின் கண்களில் ஆணும் பெண்ணும் மட்டுமே இரு ஜாதிகள் என்ற உன் கூற்று பாராட்டத்தக்கது. இப்பொழுது சீறி பேச வருகிறாள் பிருத்விஸ்ரீ. நீதி தவறா நீதிபதி அவர்களுக்கும் இங்கு கூடியிருக்கும் அனைவருக்கும் என் பணிவான வணக்கங்கள். எதிரணியிலிருந்து பேசிய கனா கூறியிருந்தார், இத்தேசத்தில் எல்லா ஜாதியும் ஒன்றே, நாம் அனைவரும் இந்தியரே என்பது சமூக பற்றை வெளிப்படுத்துகிறதாம். இவர்களையா எதிரணி என்று அறிமுகப்படுத்தி வைத்தீர் நடுவரே? அது மட்டுமின்றி அவர்கள் உதாரணங்களாக கூறும் பாப்பா பாட்டு, புதுமை பெண், பெண் விடுதலை போன்ற எல்லா கவிதைகளிலும் பாரதியின் சுதந்திர பற்றும் தான் மிளிர்கிறது. உதாரணமாக பெண் விடுதலை கவிதையில் கொடியர் நம்மை அடிமைகள் என்றே கொண்டு தாம் முதல் என்றனர் அன்றே, அடியோடு அந்த வழக்கத்தை கொன்றே அறிவு யாவும் பயிற்சியில் வென்றே, கடமை செய்வீர் நன் தேசத்து வீர காரிகை கணத்தீர் துணிவுற்றே என்று பாடுகிறார் மகாகவி. இதிலிருந்து சமூக மேம்பாட்டிற்கான கவிதைகளிலும் தேசப்பற்றுதான் மிளிர்கிறது என்று புரியவில்லையா நண்பர்களே? இவையே எப்படி என்றால், சுதந்திர போராட்டத்தின் போது ஒவ்வொரு இந்தியரின் மனதிலும் தேசப்பற்றை தூண்டும் வகையில் எழுதிய தேசப்பற்றிற்கான கவிதைகளை பற்றி கேட்கவா வேண்டும்? சுதந்திர பெருமை கவிதையில் வீர சுதந்திரம் வேண்டி நின்றார், பின்னர் வேறொன்றும் கொள்வாரோ, ஆரமுதற்கு ஆசை கொண்டார், கல்லில் அறிவை செலுத்துவரோ என்று சுதந்திரத்தை அமிர்தத்துக்கு நிகராக போற்றி பாடும் வரிகளில் புரியவில்லையா பாரதியின் சுதந்திர பற்று? இவ்வளவு ஏன் இன்றைய சுதந்திர தின விழாவில் நமது பள்ளி மாணவர்கள் எத்தனை பாடல்கள் பாடினர். அவற்றுள் பெரும்பாலானவை பாரதியின் பாடல்கள். பாரதியை பற்றி ஒரு நாடகமும் அரங்கேற்றப்பட்டது. ஏன் இந்த பட்டிமன்றம் கூட பாரதியை பற்றி தான் இருக்கிறது. இதிலிருந்து புரியவில்லையா பாரதியின் சுதந்திர பற்றை நாம் புரிந்து கொண்டோம் என்று? இதற்கு என்ன சொல்ல போகிறார்கள் எதிரணியினர்? அது மட்டுமா, பாரதியின் வாழ்க்கையில் நிகழ்ந்த ஒரு சம்பவமே அவருக்கு இருந்த தேசப்பற்றை நன்றாக வெளிப்படுத்துகிறது. நடுவரே, பாரதியின் ஆசைப்படி பாரத தாயிற்கு ஒரு சிலையை வடிவமைத்து கொண்டிருந்த போது சிற்பிக்கு ஒரு சந்தேகம். பாரத தாயை வசதியானவளாக படைக்க வேண்டுமா அல்லது வறுமை தோற்றத்தில் படைக்க வேண்டுமா என்று பாரதியிடம் கேட்டபோது, எல்லா வளங்களும் பெற்றிருக்கும் எமது தாய் நாட்டை எதற்காக ஏழையாக படைக்க வேண்டும் என்று சினங்கொண்டாராம். நாட்டின் மீதான பற்றினை உணர்த்தவே பெற்ற தாயும் பிறந்த பொன்னாடும் நற்றவ வானினும் நனிச்சிறந்தனர் என்று பாடுகிறார் மகாகவி. கடைசியாக ஒன்றை மட்டும் கூறி முடித்துக் கொள்கிறேன் நடுவரே. சுதந்திரம் பெறுவதற்கு முன்பே நாம் இருக்கும் நாடு நமதென்பதறிந்தோம், இது நமக்கே உரிமையாம் என்பதறிந்தோம், இனி இவ்வுலகில் எவர்க்கும் அடிமை செய்யோம் என்று தனது எண்ணங்களையும் சுதந்திர பற்றையும்
ஆனந்த சுதந்திரம் அடைந்து விட்டோம் என்று மக்களுக்கு எடுத்து சொல்லி மக்களை எழுச்சி பெறச் செய்த பாட்டுக்கு ஒரு புலவரின் வரிகளில் மிளிர்ந்தது தேசப்பற்றே 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 என்று கூறி முடித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. நீதி தவறா நீதிபதி என்று கூறிவிட்டு என்னே குறை கூறிவிட்டாயே. ஆனாலும் மிக அருமையாக பேசினாய். எதிரணியினர் கொஞ்சம் பயந்து விட்டனரோ அதையும் பார்க்கலாம். அழைக்கிறேன் சொல் வீராங்கனை தருணிகாவை. இங்கு கூடியிருக்கும் அனைவருக்கும் என் இனிய சுதந்திர நல்வாழ்த்துக்கள். சொல்லுள் உயர்வு தமிழ் சொல்லே, அதை தொழுந்து படித்ததடி பாப்பா என்ற மகாகவி பாரதியார் அடிமையிருளை அகற்றத் தோன்றிய இளம் ஞாயிறு எந்தையும் தாயும் மகிழ்ந்து குலாவி அந்த மண்ணில் ஆயுதம் செய்வோம் நல்ல காகிதம் செய்வோம், ஆலைகள் வேப்போம் கல்வி சாலைகள் வேப்போம், குடைகள் செய்வோம் முழு படைகள் செய்வோம், கோணிகள் செய்வோம் இரும்பாணிகள் செய்வோம், நடையும் பரப்பும் உணர் வண்டிகள் செய்வோம், ஞானம் நடுங்க வரும் கப்பல்கள் செய்வோம் என்று பல கனவுகளை கொண்டவர். நடுவர் அவர்களே, இவர் மக்களிடையே காணப்படும் வேற்றுமைகளை அகல வேண்டும் என்று முரசு கொட்டி ஜாதி கொடுமைகள் வேண்டாம் அன்பு தன்னில் சேர்த்திடும் ஆற்று உச்சிங்கு வாழ்வோம் தொழிலாயிரம் ஆண்புறச் செய்வோம் என்று பாடி சமுதாயத்தின் அடித்தளத்தில் உள்ள யாவரும் அறிவிலும் ஆற்றலிலும் வளர்ந்தோங்கல் வேண்டும் என்று தம் வாழ்நாள் முழுவதும் அரும்பாடுபட்டார். இவர் பெண்களுக்காக கும்மியடி பெண்ணை கும்மியடி பாடலில் பட்டங்கள் ஆள்வதும் சட்டங்கள் செய்வதும் பாரினில் பெண்கள் நடத்த வந்தோம், 8 மறைவினில் ஆணுக்கு இங்கே பெண் இளப்பிள்ளை காணென்று கும்மி அடி என்று கூறி பெண் கல்வி பெண் முன்னேற்றம் போன்ற சமூக சிந்தனைகளை கையாண்டார். தோழர்களே, நமக்கு மனதில் உறுதி வேண்டும், வாக்கினிலே இனிமை வேண்டும், நினைவு நல்லது வேண்டும், கனவு மெய்ப்பட வேண்டும், கண் திறந்திட வேண்டும், உண்மை நின்றிட வேண்டும் என்று பாடியும் அதை கடைபிடிக்காமல் பாமரராய் விலங்குகளாய் வாழும் மக்களை வெறுத்தார். 7 தூக்கி என்று பள்ளியில் பயிலும் பெண் தான் நாடு காக்கும் தலைவியாய் நாளை விளங்கப் போகிறாள் என்று தினமாக நம்பினார். என்ன பிரத்விஷ் அக்கா, எப்படி இவர்களையா சமூக பற்றிற்கு அறிமுகப்படுத்தினீர்கள் என்று நமது நீதி தவறாத நடுவர் அவர்களை கேட்டீரே, இப்படிதான் புரிகிறதா? என் எதிரணி நண்பர் ரிபி அவர்களுக்கு ஒன்று கூற விரும்புகிறேன். அவர் கூறினால் வீர சுதந்திரத்தை பேணுவதே ஒரு நல்ல பெண்ணின் குணம் என்று. ஆனால் சுதந்திர நாள் பிறகும் பெண்களுக்கு உண்மையாகவே சுதந்திரம் கிடைத்ததா? இல்லை அல்லவா? அவர் எழுதிய புரட்சி பாடலான கும்மியடி பெண்ணை கும்மியடி பாடலில் தான் என் அந்நியர் மானஸ்வினி அவர்கள் கூறியது போல வீட்டுக்குள்ளே பெண்ணை பூட்டி வைக்கும் விந்தைய மனிதர் தலை கழுந்து விட்டார் என்ற வரி புரட்சி கொண்டு வந்து இப்படி நிறுத்தியிருக்கிறது. இவ்வாறு என் உரையின் மூலம் பாரதியாரின் கவிதைகளில் மிளிர்வது சமூக பற்று என்று அறுதிட்டு கூறி என் உரையை முடிக்கிறேன். எனக்கு வாய்ப்பளித்த ஆசிரியர்களுக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். வாழ்க தமிழ். தரமான கருத்துக்களை தாராளமாக அள்ளி தந்தாய் தருணிகா. இப்பொழுது இளம் கவிதாயினி சுஹாசினியை அழைக்கிறேன். இங்கு கூடியிருக்கும் அனைவருக்கும் என் பணிவான வணக்கங்கள். மகாகவி பாரதி என்ற பெயரை கேட்டாலே நம் மனதில் தோன்றுவது தன் பேனாவால் அந்த ஆங்கிலேயனை நடுங்க வைத்த கவி என்றுதான். என்ன காரணம்? அவரின் வரிகளில் இருந்த சுதந்திர பற்று பல புரட்சிகளை உருவாக்கியது என்பதால் தானே. நடுவர் அவர்களே, வஉசிக்கு சிறை தண்டனை அளித்த ஆங்கிலேய நீதிபதி பின்னே எழுதுவார் பாருங்கள், பிள்ளையின் பிரசங்கத்தையும் பாரதியின் பாடலையும் கேட்டால் செத்த பிணம் கூட உயிர் தரும், 5 நிமிடங்களில் அடிமைப்பட்ட நாடு விடுதலை பெறும், புரட்சி ஓங்கும் என அந்த ஆங்கிலேய நீதிபதிக்கு கூட தெரிகிறது. என் எதிரணி தோழர்களுக்கு தான் தெரியவில்லை. என் எதிரணியிலிருந்து விபீஷனும் கலாவும் கூறியிருந்தார்களே பாப்பா பாட்டு, அதில் கூட அமிழ்தில் இனியதடி பாப்பா நம் ஆற்றோர்கள் தேசமடி பாப்பா, சேதமில்லா இந்துஸ்தானம் இதை தெய்வம் என்று கும்பிழடி பாப்பா என சிறு குழந்தைகளிடம் கூட தேசப்பற்றை வளர்க்கும் விதமாகத்தான் எழுதியிருப்பார். பாரதி அடிக்கடி சுதந்திர வேட்கையுள்ள வரிகளை எழுதிவிட்டு புதுச்சேரி கோடி விடுவாராம். பலர் இதற்கு கோழைத்தனம் என பெயரிட்டாலும் தன் பேனா சாய்ந்து விட்டால் இந்த தேசத்தை தூக்கி நிறுத்த வேறு பேனா இல்லையே என்பதை உணர்ந்து இவ்வாறு செயலாற்றிய அந்த மகாகவியிடம் அதிகம் மிளிர்வது சுதந்திர பற்றுதான் என்று நான் ஆணித்தனமாக கூறுவேன். பாரதி ஜாதி ஒற்றுமைக்கு பாடுபட்டதை நாங்கள் தெரிந்தும் தெரியாதது போல் அமர்ந்திருக்கிறோமாம். என் எதிரணி கலா கூறுகிறார், தெரிந்தும் தெரியாதது போல் அங்கள் அமரவில்லை, அவருக்கு புரியாதது எங்களுக்கு புரிந்ததால் தான் அமைதி காத்திருந்தோம். பாரதி ஜாதிகளை பற்றி பேசும்போதெல்லாம் எல்லாரும் ஒன்று என்றுதான் கூறுகிறார். ஏன்? எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்தால்தான் ஒரு தேசமாக இணைந்த அந்த அந்நியனை எதிர்க்க முடியும் என்று அவர் நினைத்ததை நாங்கள் சரியாக புரிந்து கொண்டதால் தான்.
இதற்குத்தான் சொல்வது நுனிப்புல் மேயக்கூடாது என. இறுதியாக ஒன்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நடுவரே. தான் எழுதிய பெரும்பாலான கவிதைகளில் தன் தேசபக்தியை கலந்தே எழுதிய இந்த மகாகவியிடம் அதிகம் மிளிர்வதும் சுதந்திரப்பற்று, அவன் குருதியில் கலந்திருப்பதும் சுதந்திரப்பற்று. பிள்ளைகள் வளர வேண்டும் இவர் வரிகளை கற்று, அப்போதுதான் அடுத்த தலைமுறையின் உணர்வில் இருக்கும் தேசப்பற்று என கூறி என் உரையை முடிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். அருமையாக பேசினாய் சுவாசினி. இப்பொழுது என் முடிவை கூறும் நேரம் வந்துவிட்டது. பாரதி என்ற மகாகவி தான் வாழ்ந்த காலத்தில் தமிழையும் தன் தேசத்து மக்களையும் நேசித்து மக்களிடையே பகுத்தறிவினை வளர்த்து இருண்டு கிடந்த மக்கள் வாழ்வில் தன் எழுத்துக்களால் வெளிச்சம் கொடுத்தார். அவர் சுதந்திரத்திற்காக மட்டும் போராடவில்லை, சமூக சீர்திருத்தம் செய்யாமல் சுதந்திரம் கிடைத்து என்ன பயன்? ஆதலால் இரண்டும் கிடைக்க அரும்பாடுபட்டார். அவற்றில் சிலவற்றை தான் நாம் இன்று தெரிந்து கொண்டோம். தருணிகா கூறியபடி ஆலைகள் செய்வோம், கல்வி சாலைகள் செய்வோம் என்று அவர் கூறி நாடு எப்படி இருக்க வேண்டும், எப்படி இருந்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று எண்ணினார். அவர் தொலைநோக்கு பார்வையில் கூறிய கூற்றுகளில் பல நிறைவேறிவிட்டன என்றாலும் பெண் விடுதலை போன்ற அவரின் கனவுகளை நாம் சரியாக பயன்படுத்த வேண்டும். ஒரு நாளில் எப்படி பகலும் இரவும் இருக்கிறதோ, ஒரு நாணயத்தில் எப்படி இரு பக்கங்கள் உள்ளதோ, அப்படியே இன்று ஒரு நல்ல சமூகமும் சுதந்திரமும் தேவை. பாரதி காட்டிய நல்வழியில் நாமும் நம் சமூகத்தை நன்றாக இட்டுச் செல்வோம். வாழ்க தமிழ், வளர்க தமிழ். ஜெய்ஹிந்த். நம்ம ஒன்று யோசிப்போம் அப்படின்னா, இவ்வளோ பேசுகிறாங்களே, முதல்லே பிளான் பண்ணாங்களா அப்படின்னு. டீச்சர்ஸ்லாம் நிறைய போட்டு கொடுத்தாங்களா அப்படின்னு. நாங்கள்லாம் எதுவுமே க்ளூஸ், இன்புட்ஸ், நத்திங் ஃப்ரம் ஆர் சைட். லெட் மீ டெல் யூ வெரி கிளியர்லி, every single word, poem, whatever they have quoted is all from their end, their preparation. Actually, என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, this program came to about 25 minutes. What we did, only one thing we did, because you can't do in the age extempora. If we have to give a counter, I don't think our children have grown to that. They need lot more experience. So only one small thing we did was we allowed them to prepare for their team, and what they had to do was to share. They would not disclose. அவங்களோட ப்ரிப்பரேஷனை அவங்களுக்கு வாய்ப்பு வரச்சே யாரை கவுண்டர் பண்ண போகிறோம், எப்படி கவுண்டர் பண்ண போகிறோம் மட்டும் டெஃபினட்டாக கொடுத்தோம். அது கொடுத்ததுனால தான் they were able to explore. We did not give them any மகாகவி பாரதி என்ன எழுதினார், எதில் என்னென்ன வரிகள் இருக்குது, இதெல்லாம் நாங்கள் எதுவுமே நாங்கள் சொல்லலை. குழந்தைகள் தானே தான் பண்ணினா, அவங்களே தான் ஃபுல்லாக they decide whom they would counter அப்படிங்கிறது. It is their choice. And we only corrected their pronunciation, diction. Wherever we could, we correct their pronunciation. ஏன்னா நிறைய பேர் நம்மளுக்கே ல still a problem. அது consciously we have to work, because that is one beauty that none of the languages have. நம்ம தமிழில் மட்டும்தான் அது தமிழ் அழகான உண்டு. இந்த மாதிரி கரெக்ஷன்ஸ்லாம் தான் நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணமே தவிர அவங்களோட வார்த்தைகளையோ. இப்போ கடைசியில் பாடினாலே அவளை கவியாழினினே கூப்பிட்டாங்க. ஷீஸ் ஆக்சுவலி அ நைஸ் போயட். சுஹாசினி நம்மள நிறைய குழந்தைகள் தேர் ரைட்டிங் பியூட்டிஃபுல் போயம், வெதர் இட் இஸ் இன் இங்கிலீஷ் ஆர் தமிழ். how many of you have seen our CNA papers தெரியாது, காம்ப்ரிஹென்ஷன் அப்ளிகேஷன் பேப்பர்ஸ் நம்ம கடைசியில் வைக்கும் போதும் we always ask, உன்னோட போயம் ஏதான ஒன்று எழுது அப்படின்னு சொல்லும்போது அதில் நிறைய பேரண்ட்ஸ் இதை நான் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாமா அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஏன்னா அத்தனை நிறைய குழந்தைகள் they write good poems, and Suhasini is one who writes, and I am very proud of all these children who actually stood on the stage, because it is their preparation, their hard work that they have presented to you, nothing as such from our side. And அந்த கடைசியில் எழுதின அந்த 4 வரிகள் சுஹாசினி சொன்னது எங்கள் எல்லாரையுமே ரொம்ப கவர்ந்தது. அது இட்ஸ் பியூட்டிஃபுல். ஐம் ஷுர் யூ வுட் ஹவ் ஹர்ட் இட். ரொம்ப நல்லா இருந்தது. Children, you did a good job. All of you have done a good job, and I'd like to appreciate this. And as our chief guest said, the 8 points, I would like to recall what he said. யாருக்கு ஞாபகம் இருக்கு? The computers were here fully. சொல்லலாமா one by one? சீக்கிரமா வெளில வா. We are already late. யாருக்கு ஞாபகம் இருக்கு? First point. அங்கேருந்து வரக்கூடாது, நீங்க அவங்கள வெளில வர சொல்லுங்க. சரி, I'll recall. வராளா?
they only had to manage this shyness and reserved இது மட்டும்தான் அவங்க வந்து they had to manage. Actually Ribi, I tell you, she is a Malayalam, and Vibhishan is also Malayalam. That's a mother tongue. I really was moved when Ribi gave her debate counterpoints. Beautiful இருந்தது. What she gave here is probably only 50 to 60%. பட் நிறைய குழந்தைகள் நாங்கள் வந்து அவங்க சொல்ல கேட்கும்போது ஆசம் டே நிஜமாவே நீ டிபேட் போடா அப்படின்னு நாங்கள் சொன்னோம். அந்த அளவுக்கு குழந்தைகள் they did very well. And okay, I will recall for the benefit of all our children. I think they are all coming down here to assemble. They are all there in the parents. I would like to tell you usual pickup points, the rooms that we allocate for your pickup, that's the same room excepting for class 8, which is in the second room from my right. Puzzle jungle kadutha room is given for class 8. So that is the dispersal program. First one, I'll recall, please listen. Do not become weak when you are challenged with difficult situations. நம்ம எப்படி இருக்கணும்? துவழக்கூடாது. ரெண்டாவது, don't be crying babies. இது கிடைக்கலையே அது கிடைக்கலையேன்னு கிடைக்கிறதுக்கு என்ன கிடைக்கணும்? சோகமான ஒரு நிகழ்வோ இல்லை இதுவோ கஷ்டமான ஒரு டைம் வந்தால் how should we react? You can't be crying babies. And தமிழ் பேசுறதுல ரொம்ப பற்றோட ஒரு பெருமையோட we should speak Tamil. And parents are requested to share good moments, share desabhakti and culture, whatever you can talk and to மேம்படுத்துறதுக்கு please do. And reading books is very important. Playing video games and reading from those digital devices, let's avoid. Let's take books and read. And caste or creed, we will not differentiate. What should be done is to only to concentrate, and we will not weep over the instances. Worship your motherland, love everybody. God, learn to see God in everyone, like Krishna sanna madri. I don't know, Krishna வந்து who is a samaveta viyutsavaha, எல்லாத்தையும் சமமா பார்க்குற ஒரு தன்மை ஒரு மனிதன் இருக்கணும். அந்த மனிதனோட மனசில் தான் நான் ரொம்பவே இருப்பேன் அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொல்கிறார். அவன் நாயை சாப்பிடுவனும் எல்லாத்தையும், ஒரு கல்லையும் வைரத்தையும் சேர்ந்து சமமாக பார்க்குற ஒரு தன்மை மனுஷனுக்கு இருக்கணும். அண்ட் வைரம் போல், as sir said, வைரம் போல் இதயம் இருக்கணும். Not only in the aspect of shining in terms of gunam and prosperity and knowledge, but also a sturdy, hard, a very strong-hearted person. And these are the things which Manthan will definitely strive, sir. We'll give our best. We'll give our best to our Manthan children as much as possible. Now we move on to the last program of the event. Thank you class 9, 10 and 12 for your energetic and powerful debate. I would like to thank all parents and grandparents for their patience as we have reached the last event of the day. Now is the song Variya Sendamil. The word Sendamil means a pure language that is filled with prosperity and opulence. This explains why the language has no flaws in it. Now let's welcome the kids of 3rd Kabini and Sharavati to the stage with a big round of applause.